کرنا ہے، ان کے کردار کو دیکھنا ہے۔ حضور کی زندگی کی دو حصے ہیں، نرمی بھی تھی، گرمی بھی تھی، نرمی بھی تھی، گرمی بھی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی اسلام جو پھیلا ہے وہ ذرا نرمی سے پھیلا ہے، تو گرمی کس چیز کی ہے؟ کہتے ہیں نا گرمی کس چیز کی ہے؟ اسلام تو نرمی سے پھیلا ہے۔ بدی کا دور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، خدا کے حکم سے نا آشنا مکے کی بستی تھی، گناہوں جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی، خدا کے دین کو بچوں کا ایک کھیل سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے، وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے، کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے، حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے۔ اتنی جہالت تھی کہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، لیکن جب دین اسلام آ گیا، دین اسلام جب غالب آ گیا تو آپ نے دیکھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو چیلنج کر کے نکلے کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گردن کو اڑا دوں گا، لیکن جب اس کی نظر پڑی پیارے کملی والے سید الانبیاء پر تو کیا فرماتے ہیں؟ اے پیارے نبی جی کلمہ پڑھا دیجیے۔ کیا چہرے کا منظر تھا، کیا چہرے کی رونق تھی، کیا چہرے کا نور تھا کہ عمر دیکھ کر پھسل گیا، عمر دیکھ کر پھسل گیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ وقت میں آیا قتل کرنے کے لیے، جس ہاتھ سے وہ ہاتھ اٹھا کے لایا وہ ہاتھ ایسے کانپ پر تلوار گر گئی، صرف چہرہ انور دیکھ کر۔ اور ان صحابہ کرام نے آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی نبی کے اس منصب کو، نبی کے اس مذہب کو، نبی کے اس دین کو، نبی کے اس اسلام کو قائم و دائم رکھنے میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر بنے، پہلے خلیفہ بنے، کوئی آنچ نہ آنے دی، نہ مذہب پر، نہ اسلام پر، نہ دین پر، نہ ایمان پر، نہ قرآن پر، نہ نماز پر، نہ روزے پر، نہ زکوٰۃ پر۔ اس کے بعد بنے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالی علیہ اجمعین، نہ ایمان پر کوئی تبدیلی، نہ مذہب پہ کوئی تبدیلی، نہ اسلام پر کوئی تبدیلی، نہ قرآن پہ کوئی تبدیلی، نہ نماز میں کوئی تبدیلی، نہ روزے میں کوئی تبدیلی۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ بنے ذو النورین جس کا لقب ہے، ذو الحجتین جس کا لقب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ ان کے خلافت میں بھی نہ ایمان میں کوئی تبدیلی ہوئی، نہ اسلام میں کوئی تبدیلی ہوئی، نہ قرآن میں کوئی تبدیلی ہوئی، نہ مذہب میں کوئی تبدیلی ہوئی، نہ نماز میں کوئی تبدیلی ہوئی، نہ روزے میں کوئی تبدیلی ہوئی، نہ زکوٰۃ میں کوئی تبدیلی ہوئی۔ اس کے بعد چوتھے خلیفہ بنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چوتھے خلیفہ بن گئے، لیکن ایمان پر کوئی سودا بازی نہیں ہوئی۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کے سلسلہ چلتا 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 تابعی تک پہنچا، تابعی سے تبع تابعی تک پہنچا، ان سے لے کر امام الوقت تک پہنچا اور ہم تک یہ مذہب پہنچ گیا، الحمدللہ۔ تو آپ پوچھیں ترجمہ ضرورت ہے تو تھوڑا بہت مختصر۔ সকলেই তো মোটামুটি আলোচনা বুঝছি। আসসালামু আলহামদুলিল্লাহ। উনি প্রথমেই দুইটি আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, সূরাতুল আহজাব 21 নম্বর আয়াত এবং 40 নম্বর আয়াত। তো উনি বলছেন দ্বিতীয় আয়াতের দিকে পরে যাব, আগে প্রথম আয়াত। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মধ্যে বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকলের জন্য, চাই মুসলমান হোক, হিন্দু হোক, বৌদ্ধ হোক, খ্রিস্টান হোক, সমস্ত মানুষের জন্য আইডিয়াল হইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আইডিয়াল কাকে বলে? যে যাকে ফলো করে। একজন বাবা যদি ইঞ্জিনিয়ার হয়, তার ছেলে বাবাকে দেখা বাবাকে ফলো করে সেও ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। বাবা যদি ডাক্তার হয়, ছেলেও বাবাকে ফলো করে
বাবাকে তার আইডিয়াল মানে, আইডল মানে সে বাবার মতো ডাক্তার হইতে চায়। বাবা যদি ক্রিকেট খেলোয়াড় হয়, বাংলাদেশে অনেক ক্রিকেট খেলোয়াড় আছে, তাহলে ছেলেও চিন্তা করে বাবার মতো, বাবাকে আইডল মেনে বাবা যেরকম সেও সেরকম হতে চায়। আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষের জন্য যে যেরকমই হোক আইডল বানিয়েছেন একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। আইডল মানে কি রকম, যাকে মানতে হবে। কিরকম মানতে হবে? আমার খাবার কেমন হবে, রসুলের খাবার যেমন ছিল। আমার পান করা কেমন হবে, রসুলের পান করা যেমন ছিল। আমার ঘুম কেমন হবে, রসুলের ঘুম যেমন ছিল। আমার দাঁড়ানোয়ার কিয়াম কেমন হবে, রসুলের দাঁড়ানোয়ার কিয়াম যেমন ছিল। আমার 24 ঘন্টার সব কিছু অনুসরণ করতে হবে, ফলো করতে হবে, আইডল মানতে হবে একমাত্র রাসূলুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আইডল মানা, নিজের সমস্ত কাজের মধ্যে রাসূলের অনুসরণ করার নামই হইল সুন্নাত। আজকে আমরা সুন্নত ছাইড়া দিছি। আমাদের চাল চলন, কথাবার্তা, উঠা বসা, শিক্ষা দীক্ষা কোনো কিছুতে আজকে রাসূলের অনুসরণ নাই, ফলো করা নাই, রাসূলকে আইডল মানি না। এই সুন্নতকে ছাইড়া দেওয়ার কারণেই আজকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মুসলমান নির্যাতিত হইতেছে। যেই জায়গায় কথা ছিল মুসলমান রাসূলকে আইডল মানবে, যেই জায়গায় উচিত ছিল মুসলমান চুল কাটার আগে রসুলের সিস্টেমে চুল কাটবে, এখন দেখা যাচ্ছে মুসলমানের সন্তান নিজের চুল কাটার আগে রসুলের সিস্টেমে চুল কাটে না। চুল কাটে কার মতো? মেসির মতো। চুল কাটে কার মতো? বিভিন্ন নায়ক নায়িকার মতো। তাহলে আমরা রসুলকে অনুসরণ করার কথা ছিল, আমরা রসুলকে অনুসরণ করতেছি না, সুন্নতকে ছেড়ে দিয়েছি, যার কারণে আমাদের বেইজ্জতি আর জিল্লতি। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে আগের সময় কিরকম ছিল? রসুলের আগের সময়টা তো আইয়ামে জাহিলিয়াত ছিল, বর্বরতার যুগ ছিল। সেই সময় রসুল আইসা পুরো দুনিয়াতে আলো জ্বালাইছেন। রসুল দুনিয়াতে যাওয়ার পরে হযরত আবু বকর প্রথম খলিফা হয়েছেন। আবু বকর খলিফা হওয়ার পরে ইসলামের উপরে কোনো আঘাতকে সহ্য করেন নাই, দ্বীনের উপরে কোনো আঘাতকে সহ্য করেন নাই। নামাজ বলেন, রোজা বলেন, হজ বলেন, যাকাত বলেন, মাসালায়ে খতমে নবুয়ত বলেন, কোনো কিছুতে হযরত আবু বকর আঘাত সহ্য করে নাই। এরপরে হযরত উমর, এরপরে হযরত উসমান, এরপরে হযরত আলী, তাহারা সকলেই খলিফা হয়েছেন। তারা খলিফা থাকা অবস্থায় ইসলামের উপরে কোনো আঘাত সহ্য করেন নাই। সেই সিলসিলা আমাদের পর্যন্ত চলে আসছে। তারা যেমন ইসলামের উপরে কোনো আঘাত সহ্য করেন নাই, আঘাত আসলে পাল্টা জবাব দিয়েছেন। আজকের দিন পর্যন্ত ইসলামে কোনো আঘাত আসলে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাল্টা জবাব দিতে হবে। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। समझ आ गया सबको? हाँ, मैं ये